समस्त को मोर यथामान्य सम्मान। जय हो बहुत दिन पर समस्त सहित मिसापी सुजोग आसी। समस्त जानी जे यूपीएससी द्वारा पीजीटी पोस्ट बाहरी। गला वर्ष सेमती एसएसबी द्वारा पीजीटी पोस्ट बाहरी थिला। जो माने पीजीटी रो एग्जाम माने देइथिले कारण वर्ष तो जो पाई नाहंती से भी से भल धारणा थी केमती क्वेश्चन आसीथिला आ केमती से पढ़ी थिले। तो एथरे मध्य सेमती से माने पढ़ंतु जदियो आ भितर गोटे नूतन पेपर ऐड कर दिया जायछि इंग्रजी रो किछि प्रश्न रहिबो। तेणुकर समस्ते भला भाव लागंतु जहाँ द्वारा कि समस्त भल एग्जाम हम। तो गला थर जमती आम आलोचना करते पीजीटी एथर मध्य सेमती आलोचना करा जिवो। तो समस्त को अनुरोध मो सहित जोड़ी रहिबे। तेणु जो मानकर ऑनलाइन क्लास करने इच्छा थी से माने मते कमेंट करि परिबे, मेसेज करि परिबे। तेणु आज मुझे बही विषय आलोचना करी। यूपीएससी जो सिलेबस देइछंती तो से को बही हमको पढ़िले से सिलेबस आम कवर करि परिबा। से जो क्वेश्चन माने आसीबो आमे ताको पाई परिबा से विषय आंसर सब से विषय में आज आलोचना करी। आशा रखे समस्त को भल लगिबो, समस्त उपकृत हेबे। आसन से विषय आलोचना करिबा। तो दुईटा पेपर दिया जायछि। तो दुईटा पेपर दिया जो बही मान आम आवश्यकता अच्छी से बही मान विषय मु कहबी। तेणु से विषय में आलोचना करिबा। केतोटी यूनिट दिया जायछि और से यूनिट रे किछि किछि पाठ्य मध्य अच्छी से विषय में आलोचना करिबा। पेपर 1 ने रखा है ओडिया भाषार इतिहास, ओडिया साहित्यर इतिहास। तो यूनिट 1 रे अच्छी ओडिया भाषार उत्पत्ति क्रम विकास आदि काल 16 शताब्दी पर्यंत। तेणु से यूनिट पे हमको ओडिया भाषार उन्मेष और विकास डॉक्टर वासुदेव साहू को से बही जदि आम नबा ताहले आम भल भाव पढ़ी पारिबा। तब देखिए यूनिट 2 रे अच्छी ओडिया भाषा सहित संस्कृत पाली और प्राकृत भाषार संपर्क ताको पढ़िया पहले मध्य हम से बही नहीं पारिबा। ओडिया भाषार उन्मेष और विकास डॉक्टर वासुदेव साहू। यूनिट 3 रे अच्छी ओडिया शब्द भंडार तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तेणुक से यूनिट पे आम ओडिया भाषार इतिहास विनायक मिश्रंकर बही नहीं पारिबा। आउ किछि से बही अच्छी शब्द उपरे प्रायत समस्ते जानी थिबे ताकू मध्य नहीं पारे कि बही नेले मध्य हम भलो किछि तथ्य पाई परिबा। यूनिट 4 रे 4 अच्छी ओडिया भाषा उपरे वैदेशिक भाषार प्रभाव। तेणु ये यूनिट पे आम ओडिया शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान डॉक्टर वासुदेव साहू बही नहीं पारिबा। एथिरे से सब मिलिबो। यूनिट 5 रे अच्छी ओडिया साहित्यर इतिहास आदि पर्याय। तो बहुत गुड़े इतिहास आम पाखे अच्छी ओडिया साहित्य किंतु तथा मु केतोटी बही कथा कहबी जाटू मते भल लागी से मुझे बहुत तथ्य हमको मिलिबो। जेमि कि ओडिया साहित्यर इतिहास प्रथम भाग बंशीधर महांती ओडिया साहित्य प्रथम भाग नहीं पारिबा। तो गोटे बही अच्छी ओडिया साहित्यर इतिहास प्रथम भाग सुजना दास को बही मुझे नहीं पारिबा। ये दुईटा बही जी कथा आलोचना है आम यथेष्ट। जो पाखे बही ना अन्य बही नहीं पारिबे। तब देखिबा यूनिट 6 कौन दिया जायछि। यूनिट 6 रे अच्छी ओडिया साहित्यर इतिहास मध्य पर्याय। मध्य पर्याय पढ़िया पे हेले आमे सुजन दास इतिहास नहीं पारिबा प्रथम भाग। सुजन दास प्रथम भाग इतिहास नहीं पारिबा। ता सहित आम द्वितीय भाग मध्य नबा सुजन दास से मध्ययुगीय साहित्य पढ़िया पे। तापर देखिए परवर्ती यूनिट रे दिया जायछि
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁଜନ ଦାସଙ୍କ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ତାଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ତୃତୀୟ ଭାଗ ସେ ସୁଜନ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ବହି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତାଙ୍କ 4ଟି ବହି ଅଛି, 4ଟି ଭାଗ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ସୁଜନ ଦାସଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ତା ସହିତ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାରଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଅଛି। ତ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସାରଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ସମସାମୟିକ ଯୋଉ ଲେଖକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୁଜନ ଦାସଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳୀ ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ତ ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନବଜାଗରଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା ଓ ନାଟକର କ୍ରମ ବିକାଶ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଆକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ତାଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରକାଶନ ଇତିହାସ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରସାରଣ ଇତିହାସ ଶ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ସାହିତ୍ୟର ଡାଳପତ୍ର ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟର ଡାଳପତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିକାଶ କ୍ରମ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନାଟକ, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାରଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ରାଧାନାଥ ଫକୀର ମୋହନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବାଉରୀବନ୍ଧ କରଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ନବଜାଗରଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପେପର 2 ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଇଛି। ପେପର 2ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ଅନୁଶୀଳନ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି କିଛି ଲେଖକମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ୟୁନିଟ୍ 1 ଅଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦାସଙ୍କ 4ଟି ଭାଗ ପଢ଼ି ଦଉଛେ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ସେଠୁ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ 4ଟି ବହି ସେ ରଚନା କରି ସେ 4ଟି ବହି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରଚନା ସମ୍ଭାର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ଏ ବହି ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି। ସାରଳା ପଞ୍ଚସଖା ରୀତି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସେ ବହିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛି ବଚ୍ଛା ଦାସ, ନାରାୟଣନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା କବି ନାରାୟଣନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ସେ ବହି ନେଇପାରିବା, କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହି ନେବା କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ରଚନା ସମ୍ଭାର ଷଷ୍ଠ ଭାଗ। ଏ 7ଟି ଭାଗ ସେ କରିଛନ୍ତି, 7ଟା ପାର୍ଟ କରୁଛି, 7ଟି ଭାଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତା ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା, ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ମିଳିଯିବ, ବହୁତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ଆକୁ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଏ ବହିକି ନେଇପାରିବା ଆମକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଏ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍କୁ ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି
ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ବଳଦେବ ରଥ। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଇତିହାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାଗ ନେବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଇତିହାସ ତୃତୀୟ ଭାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଇତିହାସ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ସେ ବହି ନେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ହେଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାବ୍ୟ ବିଭା, ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଦାସରି ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାବ୍ୟ ବିଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥ ବର୍ଜେନା, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ, ବନମାଳୀ, ଭୀମ ଭୋଇ। ତେଣୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ବହି ଆମେ 4ଟି ଯାକ ବହି ଆମେ ପାଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଠୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ 4ଟି ବହି ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ଆମ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳୀ ସମ୍ପାଦନା ନୀଳାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ଏ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଅଛି ଭକ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ PhD thesis ମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏ ବହି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 5 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ ଫକୀର ମୋହନ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ତେଣୁ ଏ ୟୁନିଟ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କର ଏ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫକୀର ମୋହନ ସମୀକ୍ଷା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଏ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଫକୀର ମୋହନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇପାରିବା। କାବ୍ୟ ଭୂମିରେ ଫକୀର ମୋହନ, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କାବ୍ୟ ଭୂମିରେ ଫକୀର ମୋହନ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ରାଧାନାଥଙ୍କ ବହି ଦେଖିବା କବିବର ରାଧାନାଥ, ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମୀକ୍ଷା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ସମ୍ପାଦନା ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମଧୁ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଡକ୍ଟର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହି ଆମକୁ ନେଇପାରିବା। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଏ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ନାଟକ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପାଇପାରିବା। ରାଧାନାଥ ଉପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ବହି ମାନେ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବହିର ସୂଚନା ଦେଇ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେତେ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ସେତେ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ବହି ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୁରୁଣା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଏମିତିକି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସପ୍ତଶ୍ରୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଇସ୍ୟୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ବହୁତ ଥେସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। କିଛି ଆଲୋଚନା ବହି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବହିର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆମ ଗଙ୍ଗାଧର, ବାବାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ଗୋଟିଏ ବହି ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଅସିତ କବି ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ଜାଣିପାରିବା। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏଥିରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କୁମୁଦିନୀ ମିଶ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏ ବହିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ଗୋଦାବରୀଶ
महापात्र को पढ़िया पे आम ये बही नहीं पार जमीक ओडिया साहित्य ओडिया उपन्यास साहित्य परिचय प्रथम भाग पठाणी पट्टनायक ये बही आम नहीं पार उपन्यास आलोचना है बही आहरी अनेक उपन्यासकार आलोचना कर फकीरमोहन सेनापति हेले कालिंदी पाणिग्राही आलोचना कर सुरेंद्र महांती आलोचना कर उपन्यास साहित्य परिचय दुईटा भाग अच्छे दुईटा भाग में भिन्न भिन्न लेखक मान विषय आलोचना कर तो प्रथम भाग आम नवा तब देखिए कालिंदी चरण कथा साहित्य डॉक्टर विष्णु प्रभुता ये आलोचना कर कालिंदी चरण कथा साहित्य उपन्यास गल्प पर आलोचना कर नाटक गुड़ी को देखा तो ओडिया नाटक ऐतिहासिक विवर्तन प्रथम भाग डॉक्टर हेमंत कुमार दास बही नहीं पार नाटक पर विशेष आलोचना कराई डॉक्टर हेमंत कुमार दास 2 खंड बही रचना कर नाटक ऐतिहासिक विवर्तन प्रथम भाग आ द्वितीय भाग सची राउतराय देखा सची राउतराय गद्य साहित्य प्रदीप्त कुमार बारिक गद्य साहित्य विशेष आलोचना कर कविता को देखा अनेक बही अच्छी पत्र पत्रिका सची राउतराय विशेष आलोचना जमीक सबुज सांपतिक बही नहीं पारे आलोचना कर सची राउतराय कोणार्क स्मृति संख्या से आलोचना अच्छी ओडिशा साहित्य एकाडेमी छापी 2005 मसीह आलोचना अच्छी गोदावर्ष परिक्रमा ओडिशा पूज्यप्रिय संसद छापी गोदावर्ष आलोचना मिल पार कवि गोदावरीश चिंतामणि दास आम आलोचना पाइपर ता बाद अनेक बही अच्छी जी मिले आम यथेष्ट मुझे बही गुराक ना केवल कहूँ परवर्ती यूनिट देखिए परवर्ती यूनिट रे गोपीनाथ महांती सुरेंद्र महांती विनोद चंद्र नायक गुरुप्रसाद महांती एम अच्छा तो गोपीनाथ महांती जानापे आम गोपीनाथ महांती विशेषांक संपादना कमलाकांत महापात्र कर विशेषांक प्रकाश पाई बहुत आलोचना अच्छे पाइपर ओडिया उपन्यास साहित्य परिचय प्रथम द्वितीय भाग नहीं पारे आलोचना अच्छी सुरेंद्र महांती जानापे आम सुरेंद्र साहित्य समीक्षण डॉक्टर प्रकाश कुमार परिड़ा डॉक्टर गिरीश चंद्र साहू ये बही नहीं पार सुरेंद्र साहित्य समीक्षण आ ओडिया उपन्यास साहित्य परिचय सुरेंद्र महांती आलोचना अच्छी उपन्यास तब देखिए कोणार्क स्मृति संख्या 2005 ओडिशा साहित्य एकाडेमी छापी से बही आलोचना आम नहीं पार तब देखिए सबुज सांपतिक प्रोफेसर नित्यानंद शतपथी बही नम कविता विशेष आलोचना कर विनोद नायक सची राउतराय विषय आलोचना पाइपर तब देखिए ओडिया क्षुद्र गल्प धरा और धारा प्रथम द्वितीय भाग प्रोफेसर कृष्णचंद्र प्रधान सारा को प्रकाश कर संपादन है बहुत आलोचना गल्प आम पाइपर ता व्यतीत आम आहुरी बही नहीं पार जो आमको आलोचना माने मिल किंतु ये बही आमको यथेष्ट आम पढ़ा क्षेत्र बढ़िया मुझे समस्त कह साहित्य कोश आम ओडिशा जो छपा है से बही समस्ते जदि पाइले तो भल कथा बहुत आलोचना में पाइपर जो लेखक मान विषय अच्छी से विषय बहुत मैं जापर ता व्यतीत ओडिया इतिहास पठाणी पट्टनायक बही कह समस्त पढ़ाई बहुत आलोचना मिल पार तो ये आमर जो सब सिलेबस दि जाइए ओपीएससी द्वारा से जानापे आम को बही मान दरकार से विषय कहले आउ थे कही रखे जदि को मैंने चाहू था ऑनलाइन द्वारा क्लास करें तो मत कमेंट मेसेज करेंगे निहाती धन्यवाद रोची।